бинандаҳои азизи гиромӣ, барномаи ахбор аст аз телевизиони Тоҷикистон. Дар студия Санавбари Абдулҳамид. давоми солҳои соҳиби истиқлолӣ дар мамлакат аз ҳисоби лоиҳаҳои давлатии сармоягузорӣ беш аз 2100 километр роҳҳои мошингарди дорои аҳамияти байналмилаливу ҷумҳуриявӣ ва зиёда аз 1000 километр роҳҳои мошингарди дохилӣ аз ҳисоби дигар сарчашмаҳои маблағгузорӣ бунёду навсозӣ карда шуданд. дар ҳамин замина ва амалисозии созишномаи байни ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва Бонки Аврупоӣ таҷдид ва рушд доир ба лоиҳаи рушди роҳҳои автомобилгард аз ҷумҳурии мардумии Чин ба вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон марҳилаи дуюми интиқоли техникаи роҳсозӣ амалӣ карда шуд. гузориши ҳамкорони мо дар ин хусус. ба мақсади таъмиру тармими роҳҳои автомобилгарди ҳудуди вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва дар фасли зимистон кушода нигоҳ доштани онҳо бори дуввум аст ки дар асоси созишнома байни ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва Бонки Аврупоӣ таҷдид ва рушд доир ба лоиҳаи рушди роҳҳои автомобилгард аз ҷумҳурии Чин аз тариқи гузаргоҳи Кулма ба Тоҷикистон 9 адад техникаи роҳсозӣ интиқол дода шуданд. дар маҷмӯъ ба ҳолати охири моҳи феврал 23 адад техника ба ҳудуди вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон дохил гашта-аст. 23 адад техника ва таҷҳизотҳои роҳдорӣ ба ҷумҳурӣ ворид гардиданд ки аз он имрӯз 6 адад боркунакии фронталӣ ба муассисаҳои давлати нигоҳдории роҳҳои автомобилгард дода шуд барои нигаҳдории роҳҳои автомобилгард ва инчунин имрӯз хушбахтона 4 адад булдозер ва 5 адад автогредер ва 8 адад каток барои нигаҳдории роҳҳои автомобилгард ворид гардиданд ки ба муассисаҳои давлати нигоҳдории роҳҳои автомобилгарди вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва минтақаи Рашт дода мешавад. ҳама ин дастгирӣ, ҳама ин воситаҳое ки имрӯз вориди ҷумҳурӣ гардид, ин тӯҳфаи беназири асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба мардуми вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва минтақаи Рашт мебошад. на танҳо роҳсозон балки маскунони вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳам ки сифати зиндагии онҳо ба роҳҳои обод алоқаи мустақим дорад аз ҳамкориҳои пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон миннатпазиранд. аз ҳудуди вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон роҳи байналхалқии Душанбе Кулуб, қалъаи Хум Хорух Мурғоб Кулма Чин гузашта дар тамоми фасли сол дар ҳолати кушода нигоҳ доштани он муҳимтарин вазифаи роҳсозон ба ҳисоб меравад. мавҷудияти чунин техникаи пуриқтидор имкон медиҳад ки на танҳо роҳи байналмилалӣ балки ҳамаи роҳҳои автомобилгарди вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар ҳолати корӣ нигоҳ дошта шаванд. дар ҳолати хуб нигоҳ доштани роҳҳо аз масъулини марбута масъулиятшиносиро тақозо мекунад. ҳоло дар тамоми шаҳру ноҳияҳои мамлакат дар доираи омодагиҳо ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ таъмиру навсозии роҳҳои аҳамияти ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ ва маҳаллӣ дошта бо истифода аз имконоти мавҷуда идома дорад. аммо роҳҳои аҳамияти маҳаллӣ доштаи ноҳияи ховалинги вилояти Хатлон амалӣ намудани таъмиру навсозиро тақозо дорад, зеро ҳолат бисёр нигаронкунанда аст. раванди корҳои ободонию бунёдкорӣ дар ноҳияи ховалинги вилояти Хатлон идома дорад, аммо на дар ҳама бахшҳо. инро пайгирии ҳолати роҳҳои маҳаллӣ дар ноҳия собит сохт. ҳаракати мушкили нақлиёт давоми чанд муддат аст ки дар ҳамин сатҳ идома дорад. ронандагону мусофирони ноҳияи ховалинг бошад ҳаракат дар роҳҳои таъмиршудаи маҳаллиро дербоз орзу доранд, аммо масъулони ноҳия бошад бо сабабҳои гуногун ин мушкилоти сокинонро ба гӯшаи фаромӯшӣ супорида то ҳол дар ин самт чораандешӣ накардаанд. ин ҳам дар ҳолест ки имрӯзҳо дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат дар доираи таҷлили 30-солагии истиқлолияти давлатӣ ва эълон гардидани солҳои 2019-2021 солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ раванди корҳои ободонӣ тақвият дода шуда дар ин самт тадбирҳои зиёде амалӣ мешаванд. аммо роҳҳои маҳаллии ноҳияи ховалинги вилояти Хатлон дар чунин вазъият қарор дорад. ин ҳолате ки рӯи навор оварда шудааст кӯчаи назди роҳи марказист. дар сурате ки роҳҳои кӯчаҳои назди маркази ноҳия чунин аст, вазъи роҳҳои байни маҳаллаҳо ва деҳоти ноҳияро тасаввур кардан ғайриимкон аст. дар тавазуни муассисаи имдинаи ноҳияи ховалинг 226,4 километр роҳҳо мавҷуданд. аз он ҷумла 110,7 километри он роҳҳои ҷумҳуриявӣ мебошад, 115,7 километри боқимонда роҳҳои маҳаллӣ мебошад. дар самти корҳои таъмири ҷорӣ рости гап норасоии маблағ ҳаст дар роҳҳои маҳаллӣ.
дар самти тезонидани корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ дар ноҳия бошад, вазъият мисли солҳои қаблӣ боқӣ мемонад. мувофиқи иттилои масъулони ноҳия, корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ дар баъзе аз қитъаҳо идома дорад, аммо бо чунин раванд имкони пешгирии ҳолатҳои ногувори офатҳои табиӣ вуҷуд нахоҳад дошт, зеро ба манзилҳои истиқоматии сокинон хатар таҳдид мекунад. дар доираи уҳдадориҳо зимни пайгирии мавзӯъ хостем андешаи масъулини ноҳияро гирем, аммо бо баҳонаи набудани мутахассиси соҳавӣ аз баёни андеша худдорӣ карданд. шояд баъди пешниҳоди ҳамин матлаб эҳсоси ватандӯстӣ, хештаншиносӣ ва иҷрои уҳдадориҳои хизматӣ масъулини марбутаи ноҳияи Ховалингро барои ислоҳи камбудиҳо дар роҳҳои маҳаллӣ ва тезонидани раванди корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ водор созад, зеро дар сурати будани масъулият тавассути аз худкунии маблағҳои пешбинишуда ва ҷалби соҳибкорону аҳолӣ ба корҳои ободонӣ метавон ин ҳолатро бартараф кард. Самандар Искандарзода, Нуралии Сафомиддин, Маҳмад Саиди Камол, Ахбор. баҳор фаро расид. аллакай дар дашту саҳро гулҳои баҳорӣ шукуфтаанду дар боғҳо дарахтон ғарқи гул аст. сарзамини тоҷикистон гулпӯшу гулбасар гардидааст. ин шукуфтанҳову рустанҳо тоҷикистонро ба биҳишти рӯи замин табдил додаасту табиати зебояш бо ин ҳама эҷодкориҳо наққошеро мемонад, ки рӯи сафҳаи сафед бо рангҳои гуногун наққошӣ мекунад. баҳор фасли зиндашавии табиат, фарорасии айёми гармӣ, рӯиши сабзаву гулҳо бо ҳамаи зебоиҳояш имрӯз ба Тоҷикистони соҳиби истиқлол қадам ниҳод.
با فرارسیدن فصل بهار طبیعت زنده شده، دشت و دمن سبزپوش و گلپوش و موسم کشت و کار برای مرد دهقان آغاز می گردد. طی سالهای آخر فرارسیدن دوره گرمی در تاجیکستان از نیمه دوم ماه فوریه الکی آغاز گردیده در اکثر شهر و نواحی مملکت یک قطار کارهای صحرایی به اجرا رسانیده می شوند. در اصل شکفتن اولین گلهای بهاری مردم این سرزمین بهشت آسا را خوشحال و بالیده روح می سازد و از قبایل دیگر به برنمودن طبیعت از بیداری آن مرد دهقان الهام گرفته و به کارهای آبادانی شغل می ورزد و قدیمترین و گسترده ترین جشن اجدادی نوروز بین المللی را استقبال می گیرد. با آمدن بهار مرد دهقان با امید در زمین مهنت می کند تا حاصل بلند سبزوات و میوه‌جات و غله‌دانگی به دست آورد. امروز خواجگیداران با شکرگزاری از فضای آرام و آسوده کشور و امکانیت مساعدی فراهم گردیده با دست و دل پاک به زمین دانه امید می پوشند. بهار را فصل زنده شوی طبیعت، فرارسی ایام گرمی، رویش سبزه و گلها، آغاز کارهای کشاورزی می نامند. هنوز از اول سالهای صاحب استقلالی حکومت جمهوری به ساحه کشاورزی توجه مخصوص ظاهر نموده در این سمت یک قطار برنامه‌های مشخص عملی گردید که باعث بالا رفتن سطح نیکوحوالی مردم می‌گردند. عین زمان در جمهوری 182,756 عدد خواجگی‌های دهقانی فعالیت با ثمر دارند که به آنها میدان عمومی 536,354 گکتار زمین کارم وابسته گردیده است. امروز مرد دهقان از آن شکرگزار است که زمین واقعا هم صاحب اصلی خود را پیدا نموده است و مهنت سازنده از جانب سهامداران زمین باعث زیاد شدن استحصال محصولات و فراوانی بازارهای استعمالی گردیده است. با فرارسی فصل بهار خواجگیداران شهر استرافشان تکنیک‌های صحوی را تعمیر نموده به کشت بهاری آغاز نمودند. مورد ذکر است که رعایت قاعده‌های اگروتکنیکی و تجربه پیشقدم هنگام انجام دادن کشت بهاری مهم بوده فراوان حاصلی را کفالت می‌دهد. گزارش روزعلی رحمان از شهر استرافشان. در شهر استرافشان و همه شهر و دیهات آن به استقبال نوروز جهانی شروع از راهبریت و مسئولان و هر فرد جامعه کار و تدبیرهای آبادانی و سبز و خرمگردانی با روحی تازه و فرهمندی جریان دارد و همگان ساکنان اهل زیایی و ادیبان شهر استرافشان از پیک نوروزی و وسعت کارهای بهاری نیروی تازه دارند. در شهر استرافشان اهل زحمت خواجگی‌های دهقانی و انفرادی کشت بروقتی زراعت و سبزوات و پالیزی را وسعت بخشیده زمین‌ها را برای کشت میوه‌های بهاری آماده می‌نمایند و بنا به شرایط اقلیمی منطقه نوع نمودهای زراعت و سبزوات پالیزی و کارتوشکا در مجموع در قریب 19,000 گکتار کشت تا دوره آخری ماه می ادامه می‌یابد. در انجام سری‌وقتی خوش‌صفت کشت بهاری نقش تکنیک‌های کشاورزی، ماشین‌آلات کشاورزی، استفاده طرز و اصول‌های ثمرناک و پیشرفته تکنیکی و تکنولوژی کشاورزی مهم است. با این مقصد در سال قریب 700 عدد تکنیک، بیش از 800 عدد تخم پوشک، بیش از 340 عدد اگریگات‌ها و دوره این معرکه مهم اگروتکنیکی بعد تعمیر کلی و جاری نوسازی مکانیزم‌ها آماده کرده شدند. بیش از 150 عدد نمونه‌های تکنیکی و تجهیزات آماده گردیده در مرکز خدمت رسانی تکنیکی جماعت دیهاتی چهارباغ به نمایش و سنجش پیشنهاد گردید. این تکنیک‌های کشاورزی وابسته به اقلیم از ماه مارس سر کرده تا ماه می وابسته به همون کشتی زراعت ها من حاضر سر کرده از کشتی غله‌دانی بهاری، کشتی سبزوات استفاده کرده می شوند. قابل توجه است که با دستگیری حکومت جمهوری در شهر استرافشان قسم تکنیکی و تجهیزات کشاورزی طی سالهای آخر نو کرده شدند. از جمله خریداری تراکتورهای تمغه‌های بلاروس و تاجران، تخم پوشک‌ها، چیزل و سیخماله‌ها از روی اقتدار و خصوصیت‌های افضلیت‌ناک برای پیشرفت دوره کشت مساعدت می‌نمایند. مهندس تکنیک‌ها و مکانیزاتوران خواجگی‌های دهقانی و انفرادی شهر استرافشان برای پرقوت کردن تکنیک و تجهیزات مطابق کردن به اقلیم و شرایط و محصولات بیشتر و کم خرجی آنها یک قطار نوآوری‌ها را جاری نمودند. با آمادگی خوب تکنیک کشاورزان شهر استرافشان در اجرای سری‌وقتی کشت کارتوشکا نیز موفق می‌شوند. الحال در منطقه‌های دامنه‌کوهی، زرحلال، صبرستان، قلعه کلان، نیجانی کارهای کشت بهاری جریان داشته در روزهای می‌بعد کشت بهاری همه زراعت و سبزوات در خواجگی‌های دیگری شهر استرافشان وسعت می‌گیرد.
در ناحیه سپیتامین نیز همچنین کارهای آمادگی به کشت و کار و قبول تکنیک‌ها صورت گرفت. خواجگی‌ها امسال در میدان 12781 گکتار زمین کارم آبی کشت بهاری انجام دادند و از این لحاظ بهره در مهلت معین شده اجرا نمودن نقشه پیش بینی شده 486 تکنیک‌های کشاورزی را به این دوره آماده نمودند. در ناحیه زیاده از 1400 خواجگی‌های دهقانی و عائلوی موجود است که در این زمین‌ها اساساً پخته، سبزیجات و پالیزی، پیاز و شالی، کارتوشکا و دیگر محصولات کشاورزی کشت و پرورش می‌یابند که از حساب حاصل در قطار دیگر ناحیه‌ها در همه فصل سال ساکنان شهر و ناحیه‌های ولایت را با مواد آذوقه‌واری تامین می‌نمایند. وابسته به طلبات در ناحیه سپیتامین میدان کشت پخته و کارتوشکا از حساب کم کردن میدان غله‌زار تامینات با آب پالیزی و از خودکنی زمین‌ها افزایش داده می‌شود. سال گذشته در ناحیه سپیتامین در میدان 6000 گکتار کشت پخته انجام داده شده بود و امسال در نظر است که به بیش از 6400 گکتار رسانیده شود. بهره تامین اهالی همزمان کشت کارتوشکا از 100 گکتار سال قبلی به 150 گکتار رسانیده شده. این حال کشت کارتوشکا بر وقتی در خواجگی‌ها پوره به انجام رسانیده شده است. سال روان برای در مهلت انجام دادن کشت، گذرانیدن کارهای آگروتکنیکی، کارکرد بین قطاری در ناحیه سپیتامین برابر آمادگی تکنیک‌های موجوده، طریق لیزینگ 3 تکنیک‌های نو، تجهیزات تخم پوچه، خریداری و دسترس خواجگی‌ها کرده شده است که درک از پیشرفت ساحه سال از سال نو شدن تکنیک‌ها را می‌دهد. خواجگی‌های ناحیه سپیتامین برابر نمایش تکنیک‌ها، نوری‌های مینرالی، تخم‌های پخته و دیگر زراعت‌ها را که حاصلناکی‌شان زیاد است پیشنهاد داشتند. مسئولین ناحیه، نمایندگان سرریاست کشاورزی ولایت ضمن بازدید و شناسایی سنجش وضع آمادگی تکنیک‌ها ابراز داشتند که تکنیک کشاورزی اساس پیشرفت و صفت همه کارهای آگروتکنیکی و کم کردن مهنت دستی و خراجات در استحصال محصولات کشاورزی است و از این رو خواجگی‌ها مکانیزاتوران را ضرور است که نوابسته از دوره کش یا بعد آن به حالت تکنیکی سری وقت دسترس کردن قسم‌های احتیاطی دقت محسوس ظاهر نمایند. خبرها از خارج مملکت. گروه سلاح‌بدستان به یک قرارگاه حربی جمهوری اسلامی افغانستان در ولایت هلمند حمله کردند. در رفت زد و خورد شدید مسلحانه 20 سلاح‌بدست از طرف گروه‌های حکومتی نابود کرده شد. در شtat کالیفرنیا شت‌های متحده امریکا از سبب بارشات و آبخیزی زیاده از 2000 بنای استقامتی زیر آب ماند. شرح همکاران ما. در قسم شرقی سوریه هنگام عملیات ضد تروریستی زیاده از 350 نفر اعضای گروه‌های تروریستی به مقاومت مسلحانه تاب نآورده بر رزمندگان کرد تسلیم شدند. قبلا از شهر بخوزای سوریه با راه بخطر 1400 نفر ساکنان آسایشته به خصوص زنان و کودکان به جایهای بخوف کشانده شده بودند. موافق معلومات وسایط اخباری عامه سوریه، شهر بغوز آخرین منطقه سوریه است که تحت نظارت گروه‌های تروریستی قرار دارد. در قسم جنوبی ولایت هلمند جمهوری اسلامی افغانستان گروه سلاح‌بدستان به قرارگاه خدمتچیان حربی حمله کردند. نظامیان در رفت مقاومت مسلحانه که 15 ساعت ادامه یافت 20 سلاح‌بدست از جمله 4 تروریست خودکش را نابود کردند. شبکه تلویزیونی تولونیوس گزارش داده است که در رفت عملیات ضد تروریستی 5 خدمتچی حربی افغانستان هلاک شده 12 نظامی دیگر جراحت برداشت. بعضی از رسانه‌های خبری اطلاع دادند که در نتیجه حمله گروه سلاح‌بدستان به قرارگاه حربی ولایت هلمند افغانستان 25 نظامی هلاک شدند. با گفته خدمتچیان حربی به قرارگاه مذکور 27 سلاح‌بدست حمله کردند. در یک بنای استقامتی دهه تیسیک اختیل جمهوری داغستان فدراسیای روسیه سوختار سر زد. علنگای آتش در مدت کوتاه با 2500 متر مربع پهن شده قریب 30 منزل استقامتی دیگر را فرا گرفت. در نتیجه 10 نفر به سرپناه ماندند. برای خاموش نمودن علنگای آتش کارمندان خدمات آتش نشانی در یک جایگی با ساکنان ساعت‌ها مبارزه بردند. سبب‌های سر زدن سوختار دقیق کرده نشده است. در شtat کالیفرنیا شت‌های متحده امریکا آبخیزی به عمل آمد. از سبب بارشات سطح دریاها بلند شده با منطقه‌های اهالینشین مجرا گرفت. در نتیجه زیاده از 2000 بنای استقامتی زیر آب مانده است. طغیان آب با راه و پل‌های ماشینگرد ضرر جدی رساند. حکومتداران آبخیزی در شtat کالیفرنیا را در 25 سال اخیر به سابقه ارزیابی کردند. در شtat فلوریدا شت‌های متحده امریکا هواپیمای خرد با بنای بلند آشیانه استقامتی برخورد که سبب مرگ یک نفر گردید. از روی معلوماتی رسیده طیاره خرد با میان آشیانه 16 و 17 برخورده سپس به شاهراه افتیده است. در رابطه با این کارمندان خدمات داخلدار ساکنان بنای بلند آشیانه را به جایهای بی‌خوف کشانیدند.
در شهر بوتمبو جمهوری دموکراتیک کنگو سیلابدستان نامعلوم با مرکز معالجه از تبلرزه ابولا حمله کرده آن را آتش زدند. سوختار بنای مرکز طبی را پورا خراب کرد. طبیبان ابراز می‌دارند که از این پس در شهر مذکور معالجه کردن ساکنان از بیماری ابولا غیر امکان است. قبلا سیلابدستان در شهر یک مرکز خدمت رسانی طبی را آتش زده بودند. از آغاز پنجشنبه تبلرزه ابولا تنها در مضافات کیوی شمالی جمهوری دموکراتیک کنگو بیش از 500 نفر ساکنان به هلاکت رسیدند. با گفته طبیبان تشکیلات‌های گومانیتری از سبب ادامه داشتن ناآرامی‌های داخلی در منطقه‌های علاهیده جمهوری دموکراتیک کنگو اعلام کردن ساکنان از تبلرزه ابولا غیر امکان است. در مکزیک نقلیات بارکش با دو نقلیات سبکرو برخورد. در نتیجه قریب 10 نفر به هلاکت رسیده، چند کس دیگر مجروح شد. طبق اطلاع کارمندان مقامات پلیس، راننده نقلیات بارکش هنگام حرکت از عهده اداره آن نبرآمده با دو ماشین سبکرو برخورده آتش گرفت. در شهر ریو د ژانیروی برزیلیا دو قطار مسافربر به هم برخوردند. بر اثر حادثه ماشینیست قطار به هلاکت رسیده، بیش از 10 مسافر با جراحت گوناگون به بیمارخانه انتقال داده شدند. کارمندان خدمات نجاتدهی از محل حادثه ده مسافر را به جایهای بی‌خوف کشاندند. سبب‌های به هم برخوردن دو قطار مسافربر معین نیست. ادامه اخبار. استفاده بی‌مورد و گفتگوی از معیار زیادی تلفن موبیلی باعث گرفتار شدن به بیماری‌های سرطان و عصب می‌گردد. در این سن بیشتر جوانان و نورسان به اهمیتی ظاهر نموده قاعده‌های بی‌خطری را رعایت نمی‌کنند. گزارش خبرنگاران ما. استفاده بی‌مورد و یا صرف نظر نمودن قاعده‌های بی‌خطری تلفن موبیلی را متخصصان اساس گرفتار شدن و بیماری‌های عصب و سرطان می‌دانند که چنین به اعتنای بیشتر از جانب جوانان و نورسان به مشاهده می‌رسد. این قشر جامعه تا به حد به تلفن موبیلی وابسته شده‌اند که هنگام گذشتن از راه‌های اتومبیلگرد و در جای‌های جمعیتی چیزی و یا کسی را نمی‌بینند. گفتگو طریق تلفن موبیلی از سوی جوانان سر هر قدم به نظر می‌رسد. وقتی که موجی که همین تلفن داره خستگی آدم میاره و همین و کوشش کردم که همین تلفن رو کم استفاده برن، چون که وقتی که تاثیر منفیت زیاد شود این باعثی همین عصبانی میکنه. دوام روز فارغ از کار و تحصیل کم نفرانی به مشاهده میرسند که در نقلیات جمعیتی موضوعهای استراحتی و فراغتی به مطالعه کتاب، مجله و یا روزنامه مشغول باشند. حالت واقعی ثابت مینماید که 90% شهروندان به تلفن موبیلی بیشتر توجه دارند و تا خسته شوی عضوهای بینایی و عصب از آن استفاده مینمایند. طبیبان بارها با دلایل‌های علمی اساسناک تاثیر بعد تلفن موبیلی رو به سلامتی انسان ثابت نمودند. وقتی که قوای تلفن‌های ما کم میشد یا پست میشد یا ندارد قوه، ما از روی قاعده بخاطر باید تلفن رو خاموش کرده با اون قوتیم، چون که در وقت قوه دادن به تلفن اگر ما در نزدیکی وی باشیم ضرر وی باز بسیارتر میشد. ضرر تلفن در وقتی که در جایهای دورتر از آنتنا و محوره ها اگر باشیم در اون وقت هم ضرر تلفن بسیارتر میشه. یعنی وقتی موج به خودش بسیار کشش میدهد اون وقت ضررش بسیارتر میشه. در وقتی خوب نه زیاده از 1-2 متر باید از ما دورتر باشد. موجهای الکترومغناطیسی تا به حد سرعت بلند دارند که به انشاءات زیرزمینی نیز وارد شده به هزارها مسافت در 1 و یا 2 ثانیه میرسد. از این چنین خلاصه کردن ممکن است که موجهای الکترومغناطیسی به ارگانیسم انسان خطر بزرگ داشته باعث گرفتار شدن به بیماری‌های مرگاور میگردد. محمد علی سفر با علی تقاضاده مقصد برای برنامه اخبار. چکن نوعی از هنرهای مردمی می باشد که تاریخ نهایت قدیمی داشته به حیات و زندگی، عرف و عادت و عالم معنوی خلق تاجیک علاقمندی زیست دارد. باعث افتخار و سربلندی است که سال 2018 اداره علم و فرهنگ سازمان ملل متحد یونسکو در اجلاس سالانه خود که در شهر ماوریکی برگزار گردید یکی از نوعهای گلدوزی قدیمی و رشد یابنده تاجیکان چکن را بر روی خط میراث فرهنگی غیرمادی بشریت شامل کرد. گزارش زایشای تقویمران. چکن رنگین ترین و قدیم ترین هنر مردم تاجیک به فهرست میراث فرهنگی غیرمادی بشریت وارد شد. باید که ما فخر از آن داشته باشیم که امروز ما تاریخ داریم، امروز ما فرهنگ داریم، امروز ما لباس‌های ملی داریم که از آن لباس‌ها ما فخر میکنیم. و در حقیقت امروز محض با دستگیری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان چکن جهانی شد. در چکن این گل‌هایی که است، این گل‌هایی که شما می‌بینید اینها ستاره ها نام دارند و در اینجا این کاسه گلی که می‌بینید این را ما هنرمندان مهتاب می‌گوییم.
و این گل‌هایی که در اینجا می‌بینید این گل‌های زیبای طبیعت تاجیکستان است و اگر مشاهده کرده باشید در اینجا یک جاذبه بین آسمان و زمین است. واقعا هم چکن نوعی از هنرهای مردمی دارای تاریخی نهایت کهن بوده. به حیات و زندگی، عرف و عادت و عالم معنوی خلق تاجیک علاقمندی زیج دارد و گلدختران تاجیک چکن را در جشنهای نوروز و مهرگان، چاره‌بینی‌های فرهنگی دولتی، استقبال مهمانان عالی قدر، توی و معرکه‌های خانوادگی به بر نموده یک جایم با نان و نمک منظور مردم می‌گردانند. مورد به ذکر است که کمیته حفظ میراث فرهنگی غیرمادی دفتر علم و فرهنگ سازمان ملل متحد یونسکو 29 نوامبر سال 2018 در جلسه سالانه خود که در شهر پورت لوئیس موریکی برگزار گردید چکن تاجیکان را بر روی خط میراث فرهنگی غیرمادی بشریت شامل کرد. ضمن معرفی چکن در سامانه یونسکو گفته می شود که آن یک نوع گلدوزی ملی در متاحهای پختگی و ابریشمی است که بیشتر در بین زنان و دختران تاجیک رواج یافته است. اعتراف گردیدن چکن همچون میراث فرهنگی غیرمادی بشریت نشانه اعتراف و احترام جامعه جهانی نسبت به تاجیکان همچون ملت صاحب تمدن و دارای تاریخ و فرهنگ باستانی شهادت می دهد. زورشوی تقویمراد بابالی تقاضاده اخبار. بیننده های گرامی چنین بودن خبرهای برای این ساعت آماده شده. خیر سلامت باشید.